नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 11 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरी जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, एही विधायक मानकु मिलिबो खाली थिबा 6टी मंत्री पद। मनमोहन कले खुलासा। राज्य में भाजपा सरकार गठनर गोटे वर्ष पूर्ण हो सारी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार सरकार कार्यक्रम जारी रखिंट। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में 16 जन मंत्री रही। यह बाद 6टी मंत्री पद वर्तमान सुधा खाली रही। खूब शीघ्र पदवी पूरण हेब बोली भाजपार नुआ राज्य सभापति मनमोहन सामल सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, ओडिशार हईचई बीजेडी छाड़ी कांग्रेस रे जोग देले बड़ नेता। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वाल झील सुनीता विश्वाल विजु जनता दल बीजेडी छाड़ी पुणी कांग्रेस दल में जोग देइछंती। एही खबर राज्य राजनीति में एक हईचई सृष्टि करिछि, जहाँ बीजेडी पे एक बड़ झटका बोली कहा जाउछि। कारण सुनीता विश्वाल जे दीर्घ दिन धरी कांग्रेस दल में थाई राजनीति सक्रिय थिले, किछि वर्ष पूर्वे बीजेडी जोग देइथिले। तेबे संप्रति से पुणी तांकर पूर्वतन दल कांग्रेस को फेरिबाको निष्पत्ति नैछंती। एही निष्पत्ति पछरे तांकर व्यक्तिगत और राजनीतिक कारण रहिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, राज्यर सरीजीव तेल पेट्रोल डीजेल संघर सांघातिक बयान। राज्य में चलीथिबा ओडिशा ड्राइवर महासंघर अनिर्दिष्ट काल धर्मघट जोगु पेट्रोल और डीजेल संकटर आशंका देखा देइछि। तेबे पेट्रोलियम डीजेल संघर साधारण संपादक संजय लाठ एक विवृत्ति सूचना देइछन्ति जे एही संकट एबे अधिकरु अधिक घनेइलाणी। सेपटे लाठଙ୍କ कहवा अनुसार गतकाली ठारू तैल परिवहन पुणी आरंभ हो जाइछि। गत 24 घंटा मध्य राज्य को प्राय 150 रु 250 पेट्रोल और डीजेल टैंकर आसी पहुंची। फल पेट्रोल पंप गुड़िकर तैल सरीजार आशंका एवं नहीं। से आहरी कहते जे एबेका स्थिति में तेलर अभाव परिलक्षित होई नहीं। हेले आज सुधा अधिक तेल न आसिले संकट देखा दे पारे। काली संध्या सुधा पेट्रोल पंप गुड़िकर तेल कमिजिब, तेणु कालीठू राज्य में तेल संकट उपजी पारे। यह सहित संजय लाठ राज्यवासी अଯଥା आतंकित न होबाकू आवश्यकता ठारू अधिक तैल किणी भिड़ न जमाइबाकू अनुरोध करिसेंती। परवर्ती खबर, रेलवे चाकरी आशायी खुशी खबर। कारण आर्थिक वर्ष 2025-26 रेल नियुक्ति बोर्ड 50,000 नियुक्ति प्रदान करिबो। चलित आर्थिक वर्ष प्रथम त्रयमास 9,000 नियुक्ति करिछि रेलवे। परीक्षा केन्द्र गुड़िक परीक्षार्थी घर निकट जेभली रहिबो से संपर्क में पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। एथिरे महिला एवं दिव्यांगों को ध्यान में रखा जाइछि। 2024 परठू रेल नियुक्ति बोर्ड 1.08 लाख नियुक्ति लगी 12टी विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एथिरु 2026-27 अवधि 50,000 नियुक्ति नहीं प्रक्रिया त्वरान्वित करा जाइछि। परवर्ती खबर, अमेरिका लगाइला 50% शुल्क रागिगला ब्राजिल। बुधवार दिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व वाणिज्य उपर एक कठोर पदक्षेप नहीं एकाधिक देश उपर एककालीन भारी शुल्क लगाइबाकू घोषणा करिसेंती। से प्रथमे अल्जेरिया, इराक, लिबिया, श्रीलंका, बुनेल, मालडोभा एवं फिलिपाइन्स उपर आमदानी शुल्क लगाइबाकू घोषणा करथिले। यह परे से ब्राजिल उपर मध्य सीधा शुल्क 50% शुल्क लगाई यहाकू ए पर्यंत सबुठारु कठिन कार्यानुष्ठान बोली कहिथिले। एही समस्त शुल्क अगस्त 1 रु लागू हेबो। अन्यपटे ब्राजिल राष्ट्रपति लुला डा सिल्भाଙ୍କ कार्यालय अमेरिकार शुल्क प्रति जवाब रे कठोर आभिमुख्य ग्रहण करी एक सरकारी विवृत्ति जारी करिछि। विवृत्ति रे कहा जाइछि, जदि कौनसी देश एकपाक्षीय भाव में शुल्क वृद्धि करे तेबे ब्राजिल अर्थनैतिक पारस्परिक क्रिया आईन अनुଯାयी जवाब देव। एही कठोर वार्ता सहित अमेरिका एवं ब्राजिल मध्य संभाव्य वाणिज्य युद्धर भय आहुरी घनीभूत होइछि। ट्रंप अभियोग करिसेंति जे ब्राजिल अमेरिका सहित निरपेक्ष वाणिज्य करूनाही। परवर्ती खबर, भारत को बड़ उपहार देले पुटिन, मिलिबो गदा गदा चाकरी। रूसिया श्रमिक अभाव को दृष्टि रखी रूसिया 2025 शेष सुधा भारत 10 लाख श्रमिकों को डाकिबा को योजना करिछि। यूक्रेन युद्ध जो रूसिया पुरुष एवं श्रमिकों अभाव दूर करने यही निष्पत्ति निया जाइछि। यूआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुख्य आंड्रे बेसेडिन कहते भारत सहित यह संपर्क में चुक्ति चूड़ांत होइछि। से तांको भारतीय बंधु मान ठारू शुणिछन्ति जे 2025 सुधा 10 लाख भारतीय श्रमिक रूसिया रे पहुंचीबे। विशेषकर सेवदलोभस्क अंचल केवल एतिक नुहे, भारतीय श्रमिक मान को साहाय्य करिबा पई सेवदलोभस्कर राजधानी येकाटेरिनबर्ग रे एक नूतन भारतीय दूतावास मध्य खोलिबाकू जाउछि। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र आसिबो अष्टम वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारी दरमा और पेंशन 30 रु 34% वृद्धिर संभावना।
ସେପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆୟୋଗ ଦରମା ଓ ପେନସନରେ 30ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 1.1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ଏହା ଆମ୍ବିଟି କ୍ୟାପିଟାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ନୂଆ ବେତନ ସ୍କେଲ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବେତନ ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବା ସହିତ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆୟୋଗ ଗଠନର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତାରେ ମୋଦି, କାରଣ ଭାରତ ଉପରେ 500% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇପାରେ ଆମେରିକା। ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 500% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏପରିକି ସେ ଦ ସାଂସନିଂ ରୁଷ ଆକ୍ଟ 2025କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଇନରେ ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳଜାତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ 500% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାବଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବିଜୁଳି ବିଲ୍, କାରଣ ମାଗଣାରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ 29 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ମାଗଣା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଏକ ବୈଧ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୋଲାର ସବସିଡି ନେଇନଥିବେ। ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିଏରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆରବ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉପକୂଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ଜୁଆର ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଦେଖାଦେଇଛି। ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ନ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଧୀର ଗତି ଓ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଡି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଓ ନାଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଲଘୁଚାପ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ ଓ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 13 କିମ୍ବା 14 ଜୁଲାଇରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶର ଏକାଠି ହେବା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେପଟେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଭାରତର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାମଲା। ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ସେପଟେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜାମିନ ଆବେଦନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 30,000 ଟଙ୍କା ଓ ଜଣେ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ମୁଚଲିକାରେ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଓକିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ସଭାପତି ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ ସାମଲ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନମୋହନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ଠାରୁ ନବାଗତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ଆଣିଲା ଆଖିଧରା ସଂକ୍ରମଣ।
ଘରକୁ ଘର ମାଡ଼ିଲାଣି ଆଖିଧରା ସଂକ୍ରମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 850 ହେବ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସିଏସ୍ ଓଝା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା ସହିତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିବା ସହିତ ଲାଞ୍ଜେରା ବାହାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆଖି ଧରା ଉଭୟ ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଆଖି ଧରାରେ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଆଖି ଧରାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଲେଞ୍ଜେରା ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଖି ଧରା ବା କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ବା ପିଙ୍କ ଆଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଏହା ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରୋଗୀର ଆଖିକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଧରା ବ୍ୟାପି ନଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ, ଜାରି ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ମହାସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାରବେଳ ଭବନରେ ପରିବହନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକ କୌଣସି ସଫଳତା ଅଣାଇ ପାରିନାହିଁ। ବେହେରା ଆହୁରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ସେବାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ ସୁନାବେଶରେ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ତିଆରି କରିବେ ଅଭିଜ୍ଞ ବଣିଆ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାବେଶରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ଅବକାରୀ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ପତଳା ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଦବି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଆଜି 600 ଟଙ୍କା କମିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 98,180 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 90,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,180 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 98,180 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,330 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ବନ୍ଦ, ଚିନ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ନିଷେଧାଦେଶ ଉଠାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋମବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଇନ୍ଧନ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ରର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ସୋନିପାଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଯୁବକମାନେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ମାଟି କିଏ ପକାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଯୁବକମାନେ କିଏ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର, କାରଣ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜର ମୂଲ୍ୟ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମନମାନି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାସିକ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀ 11%ରୁ 23% ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି 12% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଚାର୍ଜ ଦରରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ
ତାହା ମଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍କୁ 5 GB ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜର ଦେୟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେକ୍ସାସରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବନ୍ୟା, ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 30ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ। ଆମେରିକା ଟେକ୍ସାସରେ ଥିବା ଗ୍ୱାଡାଲୁପ୍ ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବନ୍ୟାରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା କାଠକୁ ସଫା କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏଣିକି ରାହାବୀର କୁହାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ମର୍ମରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ପିପିଲିକୁ ଫେରିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ସେପଟେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଡେଲାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିବା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଚାଷୀ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁଲା ଓ ଗୁଡ଼ିପୁଟ ମାଟିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ଫାର୍ମରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫାର୍ମମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ମରିଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୃତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।